बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद हिजाजी का सलाम ते तुहाडा प्रोग्राम खुशबू तुहाडे वास्ते। सच्ची गल है, कुछ दिहाड़े असीं नहीं मिलने एक दूजे नूं। कुछ ईद आ गई, कुछ बारिशां रहियां, कुछ मेरी मसरूफियत रही, तो 3-4 हफ्ते इंज लगदा कि जिवें कोई मुहावरे च कहंदे ना सदियां बीत गईयां, ते इंज ही लगदा है। ते मैं ते उदासी भी महसूस कर रहा और बिल्कुल सही कर रहे हैं। जदों अपने चाहन वाले, अपने मिलन वाले, जो तुसीं हर हफ्ते तुहाडे नाल मुलाकात होंदी है, हाँ जी मुलाकात होंदी है ना, खुशबू भरी मुलाकात होंदी है ऐसे प्रोग्राम 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ 051 92 91 520 051 9291 520। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 051 9291 520। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ WhatsApp ਨੰਬਰ, WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, माशाअल्लाह मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करदा, बल्कि ताबिश का भी और नासिर साहब का भी, कि मेरे नाल बड़ा ही कोऑपरेट करते हैं, तुहाडे नाल राबता करवाते हैं। और WhatsApp नंबर के 051 9291 521 051 92 91 521। इस ते WhatsApp तुसीं करदे हो, अज फिर करने जे इस प्रोग्राम खुशबू च, ठीक है। तो लो असीं फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। और असीं जरा प्रोग्राम हसबे मामूल आरफाना कलाम नाल असी शुरू करते हैं। तो अज देखो ताबिश साहब ने किहड़ा कोई मुंतखब किया है, सोहना जिहा कलाम आरफाना। तुसी भी सुनो, मैं भी सुनदा है, तो बाद फिर असी परत के आने जी। वेलकम बैक। मैं तुहाडा दोस्त, तुहाडा होस्ट राशिद हिजाजी, ते प्रोग्राम खुशबू FM 99.4 रावलपिंडी, पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ, ਕਦੀ ਸਰਦੀ, ਕਦੀ ਖਜ਼ਾਂ, ਕਦੀ ਬਹਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਨੇ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, लेकिन गर्मी च रिमझिम भी है, गर्मी च बारिश भी है। सख्त गर्मी लगी होंगी तो अचानक बदल आ गए, घटावां छा गई, और बाज़ जगह तो इन्ने गहरे बदल आते इंज लगता दिन में रात पै गई, और फिर छमा छम बारिशां हो रही ने। लेकिन बारिशां ज़ाहिर है बरसात दी, लेकिन बरसात को पहलों आ गई है। सावन हाले शुरू होना है, कोई दिहाड़े रहिंदे ने, हाले तो हाड़ का आखिरी हफ्ता जा रहा है, तो लेकिन सावन पहलों आ गया। ये भी अल्लाह के रंग ने ना, मौसम के तगय्युरात ने, अल्लाह दी निशानियां ने। अगर गौर करो, चूँकि इंसान का तो इख्तियार है ही नहीं, वरना रोक लवे ना, मौसम बदलदे नहीं रोक सकता ना। तो एक ताकत है ना जिहड़ी इस निज़ाम नूं चला रही है। ये बदलते दिन, बदलदियां रुत्तां, बदलते मौसम, फिर मौसम दे विच फिर नवे नवे रंग। तो असीं हुण बारिश के दिनां 'चों गुजर रहे हैं, और बारिश भी वक्त तो पहलों आ गई, बल्कि एक सैलाब की कैफियत बन गई है। रेले आ रहे हैं। उधर दूजे पासे जिहड़ा साडा खैर नाल हमसाया मुल्क है, इहो जी कहंदे हमसाया भी होण ते चंगे ही होण। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। 4-5 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, मैं उधर गया शादरे, लाहौर के नाल ही बस्ती है शादरा, बल्कि मुड़ी जुड़ी बैठी है, बिच एक दरिया ना हो तो इक्को चीज़ ही है लाहौर ते शादरा। एक दरिया की बस एक बदबंदी है, दरिया के इस पासे लाहौर, तो दरिया इंज करो तो बल्कि और कंढे ते शादरा। तो वह दरिया उत्थे अजकल उत्थे पुल बन रहा वो खैर नाल, तो ट्रैफिक जी ने बड़ी वो वजह तो कंजस्टड जी होंगी है, और बड़ा स्लो तो बड़ा गुजरना पैंदा। तो वह फिर इंज होया कि उधर एक पासे रस्ता बंद सी, तो उन्होंने कहा दूजे पासे उन्हें लैके जाओ, पुराना जरा रावी का पुल सी। उधरों आया, यकीन जानो मैं सज्जे खब्बे देखता पाया, ए दरिया जितों दरिया गुजर रहा, दरिया की गुजर गया, बकायदा दरिया गुजर, दरिया का हिस्सा है।
ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਘਰੌਂਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਊਂਠ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ? ਐਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਸਤਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਔਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰੇਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਬਾਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੱਲਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਓ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਮਾਲ ਵੀ ਖਤਰੇ, ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਐਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਵਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਕਾਨ, ਬਲਕਿ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 051 92 91 521, 051 92 91 521 WhatsApp ਨੰਬਰ, ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ 051 92 91 520। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਗਮਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਨਕਾਰਾ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਲੈਜੈਂਡ ਉਹ ਆਬਦਾ ਪਰਵੀਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ, ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਝੂਮ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਝੂਮ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮੌਸਮੀ ਇਹਤਿਆਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਸ ਇਹਤਿਆਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 99% ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਚੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮੀ ਜਿਹੜੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 99%, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਸੀਦਾ ਵੀ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੇਹਤਿਆਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੇਹਤਿਆਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਖਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਗਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਵਨ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਰੰਟ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕਰੰਟ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ
TV है, LCD है, बल्ब है, पक्का है, AC है, और जियां बिजली की इस्तरी है, वो तारां शारां बिल्कुल ठीक ठाक कवर देना, कितों कटी पटी दी नहीं है। अगर तो पुरानी तो बिल्कुल बदल लवो, नहीं तो कम से कम नहीं फौरी बदल सकते तो एक स्कॉच टेप होंदी वो लैके ते तारां नूं ना वो वल दिओ ओहदे उत्ते, हुण नंगियां ना रहन दिओ। इन्नी के एहतियात चेक कर लो कम से कम, यह ना हो करंट पवे तो फिर ही चेक कर लो यह क्यों है, तो फिर बचाते फिरो फटते फिरो। अल्लाह ताला महफूज रखे, सब नूं महफूज रखे। लेकिन अपने घर के जितने भी इलैक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ने, जी कपड़े धोने वाली मशीन है, वाशिंग मशीन जिन्होंने कहते हैं, यह भी चेक करो खास तौर पर। ये तो उन्हें तो खेडना ही पानी च, तो चंगी तरह चेक कर लो, तो देख लो कि तार नंगी तो नहीं। इस्त्री भी देख लो, चेक कर लो, क्योंकि यह भी ज़ाहिर है डेली इस्तेमाल की चीज़ है। यह देखो पखे की तार देख लो, जो पेडेस्टल फैन कभी चुक के बाहर तो कभी चुक के अंदर, यह भी देखो तारा ठीक ठाक ने ना, और स्विच चो प्लग चो कोई तार तो नहीं बाहर निकली। ये एहतियात हो नहीं आपे करनी है, देख लेनी है। अगर देखो कि पूरी कोई तार बदलने वाली है, खुद नहीं कर सकते, मकैनिक को बुलाओ को भी तार बदल दे, यह एहतियात लाजमी करो। बाकी बच्चों जरा दूर रखो, एहतियात रखो कि वो बिजली नाल खेडन ना। मैं देखा, मैं सच्ची गल है एक अपना मैं दसना, मैं अपनी शेयर करना चाहना। मेरे एक अजीज, बड़े करीबी अजीज, उन्होंने मैं कि देखना कि वतीरा देखना कि बच्चा गोद का फड़िया उन्हें चुकया होया जिन्होंने कहते, तो बिजली के बल्बा और जाके ना बटना टिच टिच करके बच्चे को खिडा रहा है। बिल्कुल मैं तुम सही गल दस रहा जी, ऐसिया हमाकत ना कराया करो। ये कोई खिडौने नहीं है ਜਿਹੜੇ बिजली के बटन ने, ये मैं अपने मुशाहदे की गल कर रहा, और मैं अपने एक फैमिली फ्रेंड की गल कर रहा। अपने बच्चे ने फड़िया और बड़े शौक नाल वो स्विच बोर्ड को गया, टिच 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 करके ना उहदे खिडा रहा, वो फिर बच्चे की आदत पै जानी है उन्होंने खेडन की। इस वास्ते बच्चों तो खास तौर पर ਜਿਹੜੇ भी बिजली के समान है, आलात इक्विपमेंट जो कुछ भी घर हर घर मौजूद माशाअल्लाह चीज़ां मौजूद ने, तो ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੋ। ਇਹ एहतियात ਤੇ ਪਹਿਲੀ एहतियात है, बाकी एहतियातां फिर ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ मौसम दी एहतियातां ने, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾ ਪੇਜ ਖੇਡੋ, जिस मौजू की गल कर सकते हो साडे नाल करो, साडे नाल सांझ पावो। टैलीफोन कॉल्स 051 92 91 520 ते WhatsApp नंबर 051 92 91 521। लो जी, राना नासर साहब ने, राना नासर लाला, इन्हें गौरी टाउन फेज़ 1 इस्लामाबाद तो इन्हों के WhatsApp मैसेज आया, ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਨਾਸਰ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ मैसेज मैं नोट करवाया सी। तुहाडे मैसेज करन दा, साडे नाल सांझ पाउण दा बहुत बहुत शुक्रिया। जिउंदे रहो, वसदे रहो। प्रोग्राम तुहानूं चंगा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस तो अलावा शफीक हुसैन ने सुहान इस्लामाबाद तो इन्होंने कहा जी आए नो राशिद साहब, शुक्र है कि खुशबू वापस आ गई। सानू तो खुशबू की आदत हो गई है, तो तुसीं गायब ना होया करो, खुशबू भी फिर सानू नहीं आती। लो जी शफीक हुसैन जी, मैं तुहाडे नाल माजरत चाहना कि मैं कुछ हफ्ते प्रोग्राम नहीं कर सकिया। वो जिवें पहलों भी मेरे नाल गिले शिकवे होए ने, इस तो पहलों भी मैं वजाहत कर चुका। मैं वजाहत हुण माजरत भी कर रहा कि मैं नहीं अगर आ सकिया। तो एक तो वजह ईद की सी, ज़ाहिर मैं लाहौरों आना होंदा ना, तो ईद दियां फिर कोई मसरूफियत होंदियां ने, दिहाड़ा नहीं निकल सके। फिर अगों गर्मी आ गई, फिर बारिश बड़ी पै गई। पिछला जो सी ना बुध नूं मैं आना सी, सच्ची गल है, मैं अपनी टिकट शिकट सब कुछ बुक कराई, बिल्कुल तैयार। मैं अपने स्टेशन डायरैक्टर नूं कहा, तो लो जी मैं आ रहे हैं, और इन्होंने मेहमान का ही बंदोबस्त कर लिया सी। मेहमान भी साड़ी माशाअल्लाह, उन्होंने भी सानूं माजरत करनी पई कि जी गैसट आनी सी पिछले बुध नूं। ते मैं फिर शदीद बारिश, मैं जी सवेर सुबह तो चलना होंदा ना, नमाज में पढ़ के फारग बाहर निकले, जैसे ही मैं टेरिस का दरवाजा खोले, ओ छमा छम बारिश हो रही। और मेरे घर के अगे आई समझ लो सी कोई 1.5 फुट उच्चा पानी खलोता है, नहर ही बनी सी घर के अगे, तो ना फिर सवारी निकल सकती सी, ना कोई आ सकती सी। तो इस वजह तो नहीं आ सकिया, तो माजरे चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह बकायदा तुहाडी खिदमत हाजिर होंदे रहांगे, प्रोग्राम करते रहांगे। हो सकता सी कोई दिहाड़ा बदल लईए,
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਦਗੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਕਾਲ ਨੰਬਰ 05192919520 ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 05192919521। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਨੂਰਜਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਜੇ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਨਾ ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੌਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣੇ ਮਿਸਿਸ ਸਈਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ FM 99.4 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, FM 95 ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ FM 99.4 ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਯਦ ਤਾਬਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਇਲ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਰਾਹੀਲ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਫਾਨ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਸਨਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਮਾਇਲ ਅਬਾਸੀ, ਰਾਹੀਲ ਅਬਾਸੀ, ਇਰਫਾਨ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਖੁਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ FM 99.4। ਜੀ ਹਾਂ ਖੁਰਮ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ FM 99.4 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਸਮਝਦੇ हैं कि इंशाअल्लाह पंजाबी ज़ुबान जिंदा और पाइंदा है, और असी और तुसी जब तक पूरे शौक नाल इस पंजाबी ज़ुबान नाल जुड़े हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पंजाबी ज़ुबान अगे वधदी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम जी, तुसी साडे नाल शेयर किया। तो हुण असी एक पंजाबी ज़ुबान की जो असी गल कर रहे हैं, और नाल इस मौसम की भी गल कर रहे हैं। जिस प्रोग्राम जो असी जो शुरू किया तो मौसमी हवाले, तो मौसम तो ऐसी गल है कि जो कोई होर मौसम ना हो, कहते मौसम की गल कर लो, तो मौसम कोई इन्नी भी वाधू चीज़ नहीं। मौसम तो बगैर किवें गुजारा किवें है, मैनूं दसो, किहड़ा कोई बंदा कह सकता है ऐसा कि जरा कहे जी मैं मौसम तो छुटकारा पा सकता, जरा भी मौसम होवे, ठीक है, लेकिन दिल का मौसम जरा ना वो
ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੌਜੀ, ਦਿਲ ਔਰ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੋ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਾਜ਼ੀਆ ਹਸਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਪਣਾਈਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਅਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰੀਨ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਸਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਆਫਰੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਲਿਸਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੇਰਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੁਸਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੁਸਤ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਕੰਮ ਸੁੱਧ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਦਸਤਿਆਬੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟਸਐਪ ਹੈ 0519291 521 0519291 ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ 0519291 520 0519291 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਕੀਤਾ 99.4 ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ FM ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ FM 95
ਪਿੰਡੀ 'ਚ FM 99.4, ਚूँकि पंजाब रंग का प्रोग्राम सुनने वाले जिथे जिथे भी हो ना पंजाबी नाल मुहब्बत करने वाले, वो फिर बड़ी तांग दे नाल लभ लेंदे ने अपना स्टेशन। तो इवें रोज़ी ने ये 99.4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ट्यून किया तो फिर गलबात हुई। उन्होंने मौसम जिहड़ा असीं कर रहे सां बारिश की गल, तो गलबात हो रही सी कि बारिश का पानी जो सैलाब की सूरत जाता है तो बड़े फिर नुकसान भी होंगे ने। उन्होंने कहा फिर असीं नुकसान जिहड़ा पानी सानूं नुकसान पहुँचाता है, असीं इहनूं अपने फायदे वास्ते क्यों नहीं इस्तेमाल करते। बड़ा नुकता उठाया किवें, उन्होंने कहा जिहड़ा पानी सैलाब च होके इन्ना कीमती पानी ज़ाया भी होंदा है, नुकसान का बायस भी बनता है, तो असीं डैम क्यों नहीं बनाते। सवाल तो सही है, असीं उन्होंने सवाल नूं दोहरा देने, और मेरा ख्याल है कि इहनूं डैम की बजाय आबी ज़खायर कहण लग पे ने। डैम का नाम भी पता नहीं क्यों नहीं लेंदे, लेकिन आम बंदा समझदा कि डैम की गल ही, आबी ज़खायर की जो गल होंदी है ना, तो वह डैम की गल हो रही होंदी है। तो डैम वाकई बनने चाहिए ने, बड़ी चंगी गल है, ते पानी ज़ाया भी ना होएगा। और साडी तवानाई दे काम आ गए। तवानाई दो तरह की होंदी है, एक तो बिजली की सूरत होंदी है, एक पानी खुद भी एक एनर्जी है। जो फसलों जाता है तरीके नाल अगर इहनूं फसलां बर वक्त मिल जाए फसलों नूं, ते फसलों वास्ते ये बड़ा ही चंगा है। और ज़री मुल्क होने के बावजूद असी इस किस्म के बुरान च होने कि पानी जिहड़ा जिंदगी है, जिन्हें फसलों नूं जिंदगी देनी है, फसलों बर्बाद कर दिंदा मैनेज ना करने की वजह तो, डैम ना बनाने की वजह तो डैम भी इंशाअल्लाह बननगे। और उहदे नाल डैम बनने तो बाद साडी जिहड़ी तवानाई एनर्जी बिजली का मसला वो भी अल्लाह हल करेगा। अल्लाह ने तो बड़ा से वसाइल दिते ने, असीं आप ही हले को सुस्त पे हैं, कोई मैनेज नहीं कर रहे। तो अल्लाह करे सारे मामलात मैनेज होते। रोज़ी तुसीं चंगी गल कीती है, नाले इन्होंने एक फरमाइश भी की है, वो फरमाइश मैं नोट करा देना। तो ये फिर अगर अज का टाइम होए तो अज सुना देंगे, कोशिश तो करांगे अज ही सुनाने की। तो बहुत शुक्रिया रोज़ी, तुसीं साडे नाल सांझ पाई। और अच्छा फिर ये ने साडे अब्दुल्ला ने टीपू रोड तो इन्होंने भी इसे मौजूद की गल की है। इन्होंने कहा जी सैलाब की जी सूरत हाल बनी बैठी है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान सैलाब के नुकसानों तो महफूज रहे। सारे कहो आमीन, असी भी कहने आमीन सुमा आमीन कि अल्लाह सैलाब के जिहड़े नुकसान ने साडे मुल्क नूं और मुल्क के शहरियां नूं महफूज रखे, जानो माल महफूज रहे, अल्लाह ताला हिफाजत करे। अच्छा जी, ये नाल फिर चूँकि गल्लां ते असीं करदे रहांगे और करनियां चाहिए भी ने, लेकिन नाल प्रोग्राम नूं असीं थोड़ा जिहा जिहड़ी तुहाडी फरमाइशां आंदियां असीं वो भी ते अगे तुहानूं सुनानियां होंदियां ना। काहदियां भला जिहड़े गीत होंदे ने, नगमे, गज़लां पसंद करते हो। तो चूँकि पंजाबी दे कलाम है, पंजाबी दियां ही गज़लां, पंजाबी दे गीत, पंजाबी दे नगमे, और जिहड़े पसंद करने वाले ने जिन्हां दा हुण असीं पेश कर रहे हैं, वो बड़ी साडी सोहनी मनमोहनी शख्सियत ने, साडे नाल हर प्रोग्राम सांझ पांदियां ने। मिसिज सईद ने, उन्होंने फरमाइश की है मलका तरन्नम नूर जहान दे एक सोहने जे गीत दी दो पत्तर अनारा दे। लो तुसी भी सुनो तो असी भी सुनने। मिसिज सईद जी तुहाडी फरमाइश जी, पर तक तुसी भी आ गए तो असी भी आ गए ना। तुसी तो सुनी रहे प्रोग्राम, असी थोड़ा जिहा इधर उधर होए सा। तो बहरहाल ये प्रोग्राम तुहाडा ही खुशबू, और तुहाडी खुशबू इस प्रोग्राम शामिल है। पर किस तरह ये तुसी सानूं जो टैलीफोन कॉल करदे हो ना, या वट्सएप करदे हो, ईवन कि फेसबुक ते भी तुसी आंदे हो, तो वो तुहाडी खुशबू है। उसी खुशबू नाल असीं इस प्रोग्राम नूं मुअत्तर करदे हैं। ठीक है, तुहाडीआं गल्लां। और जिवें हुण साडे ना राना असगर ते राना मुरसलीन जानी, इन्हों ने साडे नाल सांझ पाई है वट्सएप के जरिए, तो प्रोग्राम नूं बड़ा पसंद किया, प्रोग्राम नूं सराहाया। और बल्कि असीं उन्हां दा जिवें कहंदे ना, ज़ाहिर है हुण बहुत सारियां साडे नाल सांझां पैंदियां ने, वट्सएप ते भी, कॉल से भी, फेसबुक ते भी, ते नाल प्रोग्राम भी असीं चलाना हुंदा है। ते कदी कुछ नाम रह जांदे ने या लेट हो जांदे ने। ते राना नासर ने, राना असगर ते राना मुरसलीन जानी, इन्होंने गिला भी किया कि लो जी असी बड़ी देर की तुहाडे नाल सांझ पाई है, तुसीं साडा नाम नहीं लिया। लो जी मैं हुण दो दफ़ा नाम ले लेना। लो जी राना नासर साहब, राना असगर साहब ते राना मुरसलीन साहब, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसीं साडे नाल सांझ पाई, प्रोग्राम नूं पसंद किया, फिर थोड़ा जिहा गिला भी कर लिया कि तुहाडे नाम ही लै। लो मैं दो दफ़ा नाम ले लिया जे, हुण राजी हो ना, खुश हो ना। लो फिर खुश रहो तो हसदे वसदे रहो। राना असगर ने, होर ते बैदुल्ला ड्राइवर ने गौरी टाउन तो, ये भी साडे नाल सांझ पा रहे हैं। और सांझ कादी पाई है, प्रोग्राम नूं पसंद किया है, और कहंदे ने असीं प्रोग्राम तुहाडा सुन के बड़े खुश होने और खुशी नाल तुहाडा प्रोग्राम सुनने। बहुत शुक्रिया जी राना असगर जी, बैदुल्ला ड्राइवर जी।
ਫਿਰ अच्छा मोहम्मद परवेज़, मैं जल्दी जल्दी नां तो लिख लेना ना, तो बाज़ का तो कुछ थोड़ा जी ना रिफ्लैक्शन जी हो रही है लाइट की, तो मैनू हाँ हुण क्लीयर हो गया। मोहम्मद परवेज़ ने मेहराबाद तो इन्हों ने सानू कॉल की है और गलबात की, प्रोग्राम सुनिया, खुश होए, नाल इन्होंने गिला भी किया कि तुसी हर हफ्ते क्यों नहीं आते, क्यों विचों ना। तो मैं अगे बड़ी दफ़ा वजाहत कर चुका तो बाहरों वजाहत नहीं करता, हुण मैं माजरत करदा तो इंशाअल्लाह ताला बकायदगी नाल तुहाडे जिहड़ा प्रोग्राम जिहड़ा भी हुण शेड्यूल बनेगा, नवां शेड्यूल इंशाअल्लाह बना रहे हैं। तो तुहाडा प्रोग्राम, तुहाडी खुशबू, तुहाडा दोस्त, तुहाडा होस्ट राशिद आज़ादी तुहाडे नाल ते तुसीं साडे नाल। रोजी ने सैटेलाइट ऑन आईयां ने हैगियां तो लाहौर तो ने, इन्होंने एक फरमाइश की सी, तो मैं मेरा ख्याल है फरमाइश सुन ली है, तो गल्लां बातां असीं फिर तुहाडीआं होंदियां रहणगीआं, लेकिन फरमाइशां भी तो पूरियां करदियां ने नाल नाल। लो रोजी जी, तुसीं हुण लाहौरों आए हो, सैटेलाइट ऑन बैठे हो पिंडी दादो दे घर, तो फरमाइश साडे नाल तुसीं कीती है। साडे ताबिश नकवी साहब ने तुहाडी पसंद दा गाना लभ लिया जे, जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, हाय नी सानू तुड़ना पिया। लो जी रोजी जी, सुनो अपने पसंद दा गाना जी। वेलकम बैक, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम खुशबू, अपने दोस्त अपने होस्ट राशिद हिजाजी दे नाल FM 99.4 रावलपिंडी पंजाब रंग। मैं रावलपिंडी इस तो कह रहा है कि बाज़ औकात ना वो आदत पई है ना बगैर ही तो कहन दी, या चूँकि हुंदा मैं लाहौर है तो लाहौरों ही प्रोग्राम ते मेरे बहुत सारे व्यूअर ने, तो वो 99.4 के हवाले नाल पिंडी च भी लाहौर पिंडी किहड़ा दूर है, लाहौर के लोग पिंडी आते हैं, पिंडी के लाहौर जाते हैं, तो असीं भी तो इस तरह ही है ना, लाहौरों पिंडी आने हैं, पिंडियों लाहौर जाने हैं, तो इस तरह होर बहुत सारे लोग भी। दारुल खिलाफा साडा इस्लामाबाद है, इत्थे भी लोगों का आना जाना हुंदा रहिंदा है। ये साडे बहुत सारे लिसनर ने वो जिहड़े पंजाबी नूं खास तौर पर मुहब्बत करने वाले लोग, वो जो पिंडी आते हैं तो पिंडी का पंजाबी चैनल है हुई FM 99.4 ते लाहौर का FM 95, ये इक्को ही पंजाब रंग दे ने। तो राइट, तो फिर मैं पिंडी कहना मेरा दिल करता कि मैं पिंडी अगे नहीं सा कहता, लेकिन मैं हुण सोचिया पूरे शौक और जौक नाल पिंडी का नाम लिया करा। ये बड़ी बाज़ ने गिला भी किया जिहड़े पिंडी के लोग ने कि तुसीं जदों करदे हो तो इत्थे पिंडी का नाम भी ले लिया करो, तो जो जरूर लैने। मैं तो सच्ची गल है अपने आप में पिंडी वाल समझन लग गया, जदों का इत्थे आना ना वो लोगों की मुहब्बत है, प्यार है, चाहत है। पता नहीं किहड़े लोगों ने मुहावरे तो उल्ट बनाए हुए ने, मैं वो मुहावरे का जिक्र नहीं करता, मैं तो अपनी जिहड़ी ना कहंदे ने जिहड़ी अपनी आप बीती हुंदी है वो दसदा। मेरे नाल ते पिंडी वाले लोग तो बड़े प्यार करते हैं और मैं भी उन्हां नाल प्यार करदा। तो जो कोई तुसीं दिओ, कहंदे ने जो बीजोगे वही कट्टोगे ना, जो प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। तुसीं जो प्यार करदे हो तो मेरे वालों भी प्यार, तो जो मैं प्यार करदा तुहाडे वालों भी प्यार, तो अल्लाह करे ये प्यार दे जिहड़ी संगत है ये साडी चलदी रहे। तो साडा जिहड़ा प्रोग्राम खुशबू है ना, जरा गौर करो, हाँ ये ना है कि नहीं प्यार वाला ना। खुशबू जो कहंदे हो या खुशबू महसूस करते हो या खुशबू किसी ने पेश, अच्छा कहंदे सब तो वड्डा तोहफा जिहड़ा ना वो भी खुशबू हुंदा है। पता नहीं सी इस तोहफे विचों असीं इहनूं क्यों नज़रअंदाज करते हैं। मैं कह मेरा तो यह ख्याल हुंदा है कि कोई भी चीज़ तुसीं तोहफे च किसी नूं दवो ना, और तोहफा देना जिहड़ा ना ये कोई दिखावे वास्ते नहीं होंदा। पहले भी गल दस्सी, अगर दिखावे वास्ते तुसीं लैन देन कर रहे हो तो वो कोई तोहफा नहीं गा। तोहफा तो बेगर्ज होंदा है, जिथे सिर्फ अपनी मुहब्बत और प्यार का इजहार करना होंदा, तो वो थोड़ी थोड़ी खुशबू भी शामिल कर लिया करो ना, तो तोहफा जिहड़ा ना फिर वाकई खुशबूदार हो जाता है, और खुशबू जिहड़ी महकांदी है। अच्छा खैर, खुशबू दी जिन्नी भी गल्लां तुसीं करते रहोगे मैं भी खुश होंदा रहांगा, तुसीं भी खुश होंदे रहोगे, और खुशबू गल्लां च भी खुशबू होनी चाहिए, तुहाडे बर्तावे च भी खुशबू होनी चाहिए, तुहाडे एक दूसरे नाल मेल जोल च भी खुशबू होनी चाहिए। जो खुशबू नहीं ना होंदी फिर ताफुन उठदा है, जो ताफुन उठता है तो हर चीज़ नागवार हो जाती है। इस वास्ते खुशबू फैलाओ, खुशबू पसंद करो, खुशबू पेश करो और खुशबू सुनो। यही तुहाडा प्रोग्राम खुशबू राशिद हिजाजी दे नाल। लो जी, गल्लां बातां तो होंदियां रहणगीआं, ते गल्लां बातां साडियां WhatsApp के जरिए भी हो रही ने, ऑन एयर कॉल से भी हो रही ने, फेसबुक के राही भी हो रही ने। साडी एक लिसनर ने उन्हें साडे नाल फोन पर भी गल कर रही सन, आफरीन I9 इस्लामाबाद, पक्के लिसनर ने। जो मैं प्रोग्राम शुरू किया मैनू नहीं याद कि शायद ही किसी प्रोग्राम नहीं, बल्कि किसी प्रोग्राम भी नहीं, इन्हों की कोई मिसिंग नहीं। एवरी प्रोग्राम साड़ी कंट्रीब्यूटर ने,
ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਸ਼ਬੂ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ WhatsApp ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਬੇਗ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਭਾਨ ਬੇਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਈਮ ਬੇਗ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਭਾਨ ਬੇਗ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਭਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਵਾਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਕਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਨਈਮ ਤੇ ਸੁਭਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਖੂਬ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਈਮ ਔਰ ਸੁਭਾਨ। ਉਸਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੰਦ ਬੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਪਰ, ਆਮ ਸ਼ਾਪਰ ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ, ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਲਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਲਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢੋ, ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਪਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤ-ਤਹਾਰਤ ਨਿਸਫੁਲ ਈਮਾਨ, ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਗਰੋਸਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਫਲ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਚੀਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬੁਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2-4 ਥੈਲੇ। ਉਹ ਥੈਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਡੱਬਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਨਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਥੈਲਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੈਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਦਤ ਪਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ
मुख्तलिफ साइज़ां दे, छोटे साइज़ का, कोई मीडियम साइज़ का, कोई लार्ज साइज़ का बना के रखो। थोड़ी जी शॉपिंग करनी है, मामूली जी छोटा थैला लै गए, ज़रा दरम्यानी करनी है तो मीडियम साइज़ का लै गए, वड्डी शॉपिंग करनी ज़्यादा पानी तो वड्डा वड्डा, तो जिहड़े कागज़ के ना लिफाफे वो इस्तेमाल करो, मुख्तलिफ उहदे च पाओ, फिर उन्होंने तुसीं उहदे च पा दो कपड़े दे थैले च। इनू ज़रा फरोग दईए, ध्यान करिए, ज़रा अपनी जिम्मेदारी अदा। वो कहते हैं हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। कई तो उर्दू च गल कही है लेकिन पंजाबी भी समझ आ जाती। हर बंदा जिहड़ा ना अपना किरदार अदा करे चंगियां गल्लां च, तो ये बहुत वड्डी गल है और चंगी गल है कि तुसी गंद पान तो या गंद पान वाली चीज़ तो बचो। वो ने शॉपर, ठीक है, अज तो ज़रा वादा कर लो ना कि शॉपर का इस्तेमाल जो ना वो सानू खत्म करना चाहिए। लो जी उस्मान मंजूर जी, जी तुहाडी गल है ये मैं पहुँचाती अगे, मैं तुहाडे नाल वादा किया इसलिए मैं गल करांगा, तो ये गल मैनू खुद भी चंगी लगी है कि गंद फैलाने वाली चीज़ यह शॉपर है, इसका इस्तेमाल जो ना वो खत्म होना चाहिए। अच्छा जनाब, राजा महताब ने चक्री रोड तो इन्होंने भी व्हाट्सअप किया, प्रोग्राम नू पसंद किया, इन्होंने कहा जी प्रोग्राम सोहना है और असीं तुहाडे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। महताब जी तुहाडा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, तुसीं साडे प्रोग्राम नू पसंद करते हो। वकास H8 तो इन्हों का भी सानू मैसेज आया, प्रोग्राम नू पसंद किया। इन्होंने भी एक फरमाइश की है, मैं पहलों पता कर लाँगा कि फरमाइश अज पेश करते हुए तो जरूर असीं जिक्र करांगे, लेकिन तुहाडी असीं नोट कर लईए। वकास साहब H8 तो, आरिफ साहब ने कल्याम शरीफ तो, आरिफ कल्याम ने सानू, आरिफ साहब कल्याम शरीफ, ये मेरा ख्याल कोई हाँ कहते हैं किसी सूफी शख्सियत है, उन्होंने नाम से जगह हैगी कल्याम शरीफ। तो आरिफ साहब ने उत्थों सानू कॉल की है, प्रोग्राम पसंद किया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक अपनी फरमाइश, हाँ जरूर तुहाडी फरमाइश ही असीं सुनाने हैं ना इस प्रोग्राम 'ਚ। इन्होंने फरमाइश की है माही दे खूह तो, हुण माही दे खूह तो कड़ा चोल चोल के भरदियाँ, यही है मेरा ख्याल गाना। ना मैनू जरा ना अपने साडे ताबिश नकवी साहब ਜਿਹੜੇ इस माशाअल्लाह बड़े शौक नाल ज़ौक नाल जी फरमाइशां पूरियां करने वास्ते अपना बड़े शौक नाल लभदे जे गाना। इन्हां दी कोशिश हुंदी जी फरमाइश आई ना असीं सुना दईए, तो मैं ताबिश का शुक्रिया भी अदा करदा कि इस प्रोग्राम नूं खूबसूरत बनाउण 'च इन्हां दा बहुत वड्डा किरदार है। पूरे नमाक नाल पूरी तवज्जो नाल साडे जिहड़े लिसनर ने उन्हां दी फरमाइशां पूरा करदे ने, ते इन्हां ने लभ लिया जे। लो जी फिर ताबिश जी सुना दिओ जरा माही दे खूह तो। लो जी सुन लो तुसी आरिफ साहब, और असी भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक, प्रोग्राम खुशबू, तुहाडे होस्ट तुहाडे दोस्त राशिद हिजाजी दे नाल FM 99.4 रावलपिंडी जी, पंजाब रंग ते रंग जिंदगी दे। लो जी, चूंकि मैं कुछ पहले भी वही गल फिर दोहरा रहा, चूंकि कुछ वक्फे बाद आया, कोई 2-4 हफ्ते नहीं मैं आ सकिया, प्रोग्राम नहीं हो सके, तो मेरे सुनने वाले बल्कि मैं तो कहांगा मेरे चाहन वाले, अज मैं लफ्ज़ खुल के बोल रहे हैं कि इन्नी चाहत का इजहार कि जी मैंने कॉल आ रही है, मैनू इंज ही लग रहा है कि बड़ी अपनाईयत नाल और बड़े स्वीट अंदाज नाल गिले कर रहे हैं, और मेरे को वादा लै रहे कि हुण तुसीं ना हर हफ्ते आया करना। लो जी ठीक है, मैं सारिਆਂ नाल, और ख़ास तौर पर सलीम राजा ने 12 कहू तो इन्होंने कहा जी कि राशिद हिजाजी साहब तुहाडी आवाज़ तुहाडी जिहड़ी खुशबू की तरह प्यारी है, तो मैं TV ते भी तुहानूं देखदा है, लेकिन एक दरखास्त नहीं, हुक्म करो जी, कहते प्लीज़ बाकायदगी नाल आया करो। लो जी मैं पहले ही वादा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला कि हुण बाकायदगी नाल कोशिश मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होएगी, और तुसीं भी दुआ करो कि अल्लाह ताला करे खैर वफीत रहे, ठीक ठाक रहे, बशर्ते जिंदगी असीं एक दूजे नाल मिलते रहिए, इस तरह ही हस के, इस तरह ही प्यार दे नाल। ते सलीम राजा जी 12 कहू तो तुसीं साडे नाल जिहड़ी सांझ पाई है, मैं तुहाडे नाल वादा भी करदा जिस तरह बाकियां ने वादे कीते ने, और तुसीं भी दुआ करो कि इंशाअल्लाह असीं हर प्रोग्राम हर हफ्ते में आया करां, और तुहाडे नाल इस तरह तुहाडीआं प्यारी प्यारी गल्लां सुनिया करिए, और असीं आपस च ना खुशबू बखेरिया करिए। अच्छा जी, समीना खान ने पटारियां रावलपिंडी, तो हुण पता नहीं पटारियां कि कटारियां, बाल जो भी है, इन्होंने क्या जी मैं पहली दफ़ा सुन रही हैं तुहाडा जिहड़ा प्रोग्राम है, तो शो इज़ वेरी नाइस, तो वंडरफुल एफर्ट्स फॉर पंजाबी लैंग्वेज।
ਜੀ ਸਮੀਨਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਨੇ G10 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਸਨ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਲਿਆਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੂँਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਕਲਿਆਮੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਸ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਰਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਸ਼ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਔਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੂँਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂँਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਚੂँਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਬਿਨਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਚੂँਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂँਕਿ ਹੁਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਨਸ਼ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅੱਛੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਈਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹਰ ਦਮ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬਿਨਸ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ G7 ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਗਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ G7 ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਨੇ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਉਹ ਰੇਂਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਈ। ਸੈਯਦਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ GB ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ GB ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਯਦਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਬਿਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੂँਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਗੋਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਚੱਕਵਾਲ ਤੋਂ ਮਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਚਾਂਦ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਜੀ ਚੱਕਵਾਲ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੌਸਰ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ 17 ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸੈयद ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਇਹ ਕੌਸਰ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ 17 ਕੌਸਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕੌਸਰ ਸ਼ਫੀਕ 17 ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम हिजाई साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰੁੱਸੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਕੌਸਰ ਸ਼ਫੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਲਓ ਜੀ ਕੌਸਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਫੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਸਰ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾफ़ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਅਵਲ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲਾਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹ ਖੈरुन, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। मेरे सोने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल सुलह खैरुन, कि सुलह खैर है। फिर मियाँ बीवी की सुलह ये तो अल्लाह के फरिश्ते भी खुश होंगे ने, अल्लाह भी खुश होंगे कि जो मियाँ बीवी की सुलह होंगी है ना तो बहुत खुश होंगे, अल्लाह की ज़ात खुश होंगी है, अल्लाह के नबी खुश जिस तो हो, फरिश्ते जिस तो खुश हो, तो उस तो चंगा किहड़ा काम है। तो इस वास्ते शफीक साहब उठो, बिस्मिल्लाह करो, मुस्कुरा के जरा ना कौसर दे नाल सुलह कर लो। मैं सुलह कहा जे चलो कि माफ़ करना तो माफ़ कर दो, जी चीज़ तुहानूं पसंद है। तो कौसर पता की कह रही है तुहानूं, जरा सुनो की कह रही है। लो जी ए तुसी शफीक साहब कौसर वालों तुहाडे वास्ते जज्बात, एक खूबसूरत गीत दी सूरज, सुन लो जरा जी। वेलकम बैक। हुण प्रोग्राम इंज के अखीर ते पहुँच गया बिल्कुल इंज, लेकिन 2 घंटे इंज ही गुजर गए, कहते 2 घंटे मिनटा च गुजर गए। हाँ बेशक भावें 120 मिनट सन, लेकिन गुजरे मिनटा च ने। तो इसकी वजह की है, तुसी पूरी तरह इनवॉल्व रहे हो, प्रोग्राम च शरीक रहे हो, सांझ पाते रहे हो, तुहाडी साडी गल्लां बातां भी होंदी रहियां, फरमाइशी गीत भी चलते रहे। हुण बहुत सारे हो सकता है कि नाराज़ ना होना, मैं ना फटाफट पढ़ देना, वो मैसेज हो सकता ना पढ़ सकां, लेकिन तुसी इस तरह ही कंट्रीब्यूट कराया करो, साडे प्रोग्राम च आया करो, गलबात कराया करो, तो सानूं भी चंगा लगदा, तो ज़ाहिर तुहानूं चंगा लगदा तो साडे कोल आंदे हो ना। ये अपना इम्तियाज़ साहब ने इस्लामाबाद तो इन्होंने कहा जी आया नूं जी बिस्मिल्लाह, तुसी प्रोग्राम च आए हो, तुहानूं भी जी आया नूं। फिर साजिद ने इस्लामाबाद तो इन्होंने प्रोग्राम पसंद किया है। साजिद साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी साडे प्रोग्राम नूं सुनिया भी और पसंद भी किया। और सब तो ज़्यादा मैनूं खुशी हो रही है, पहली दफ़ा कंट्रीब्यूट साडे नाल कर रही ने खदीजा इफ्तिखार ने फातिमा जना यूनिवर्सिटी तो। इन्होंने कहा जी मैं तुहाडे प्रोग्राम च पहली दफ़ा आई हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं, प्रोग्राम मैनूं बड़ा चंगा लगा है। तो खदीजा इफ्तिखार जी तुहानूं अगर प्रोग्राम चंगा लगा ना तो सानूं भी तुसी बड़े चंगे लगे हो। तो मेरे नाल वादा करो ना, जिस तरह प्रोग्राम नूं पसंद किया, ये पसंदीदगी नूं उस तरह कंटिन्यू करना है कि प्रोग्राम नूं सुनिया भी करना है, जिस तरह अज सांझ पाइए इस तरह सांझ भी पाया करनी है, और कुछ ना कुछ अपनी ओपीनियन अपनी राय प्रोग्राम नूं किस तरह होर असीं बेहतर बना सकते हैं, तुहाडी की मौजू के बारे की तुहाडी राय है, ये जरूर साडे नाल शेयर कराया करो। बहरहाल जी खदीजा इफ्तिखार जी तुसीं स्टूडेंट हो फातिमा जना यूनिवर्सिटी दे, और प्रोग्राम भी साडा सुनते हो, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह एक फरमाइशां भी नाल नाल ने ते थोड़े थोड़े कमेंट्स भी नाल नाल ने। मरी तो आमना जी ने मरी तो क्या जी सफाई की जिवें गलबात हो रही सी, उन्होंने कहा जी सफाई जिस तरह असीं अपने घर की करते हैं ना, या जिस जगह अपने दफ्तर की करते हैं, जिथे भी असीं होंदे हैं, और खास तौर चुके उन्हें अपने घर के हवाले नाल गल की आमना ने कि इस तरह असीं अपने मुल्क नूं भी, अपने वतन पाकिस्तान नूं भी, इनूं भी अपना घर समझिए। तो जो अपने घर नूं साफ रखिए तो अपने वतन नूं भी, अपने मुल्क नूं भी, अपने शहर नूं भी हर जी है ना सफाई उन्होंने प्रायोरिटी दईए। अगर साफ नहीं कर सकते गंद तो ना पाइए,
ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਹੱਜ਼ਬ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਸ਼-ਪਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਪਰ ਬਾਹਰ, ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛਿਲਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੰਦ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਖਦੀਜਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਦਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਦੀਜਾ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂ? ਹੁਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਬਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤਾਉੱਲਾ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਟੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਿਜਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਾਬਿਸ਼ ਨਕਵੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।